કૃષ્ણજી શોક્ય સુણસે બલી, પ્રથમ જઈ નાથને પાયે લાગવું. સરળ છે સાંભળો મૂકશે આંબળો, નવસે જઈ માન માગું. ઉઠયાડ સતજી પછી ગયા નાથજી, દ્વારે ઉભા હરિ તે જોવા. ભણે નરસૈયો તો પ્રેમને વસ થયા, ઘેર જાવું પછી તેન દોવા. જીરે પાછલી રાતના નાથ પાછા ફર્યા, શું કરું શું સખી હું ન જાગી. રામ મંત્ર જપ રામ મંત્ર જપ, પાર્વતી શિવ ધાય રે. કાશીપુરી में सकल जीवन तू शंकर नाम सुनावे रे. शेष सहस्र मुख रटत निरंतर, अजहु न पार न पावे रे. राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा, ध्रुवय विचल पद पावे रे. सोई राम पांडव हितकारी, द्रुपदी ना चीर वधार्या. राम नाम गज गुण कातारी, जामेल पद पाया रे. अंत काल व्यापे नहीं कबहु, राम नाम कहा. नाम हनुमंत प्रतिज्ञा, कर मुद्रा दिखलावे रे. सोई राम पांडव हितकारी, द्रुपदी ना चीर वधार्या रे. प्रात समय मधुबन के भीतर, मोहन बेनु बजायो रे. मोर मुंगट कर मुरली सोए, मधुर मधुर धुनि लायो रे. नमन तनम तननम तननम तम, सोवत मदन जगायो रे. बंसी के रसुनी ब्रिज वनिता, करी सिंगार उठिताई रे. जनम जनम जननम जननम जमने पुर शब्द सुनायो. झाड़ बड़ लागे रसना बचन न आवेरी. सनन 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 संभवन मधुरे आवेरी. सरम सरम शरणम शरणम सम, आवत मदन वेरे. सूरदास व्याकुल ब्रज वनिता, ढूंढत श्यामन पावे रे. रात समय रघुवन के भीतर, मोहन बेनु बजायो रे. भजो भगवंत बोल मत जाओ, मन साजनम को रे लाओ. गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताथे मनसा देहि रे पाई. ता देहि कुवंचे देवा, सो देहि करी बेसुअर जिति सेवा. सेवक सोई जो लागे सेवा, ताकु मिले निरंजन देवा. मिले तो खोल कपाटा, बहुर नया वे यो निरेवाटा. अब न भजे भजे सकब भाई, आवेंगे अंत भजिया नहीं जाय. जो हरि भजे तो तत्व सारा, फिर पिछताई गो ना बारंबार. जब लगी रोग नहीं आया, जब लगी कालड से नहीं काया. जब लगी न पड़ी नहीं बाण, तब लगी भजिले तू सारंग पा. आ तेरो अवसर आ तेरी वाणी, गटही भीतर सोच विचारी. कहे त कबीर चित बवहारी, बहु विधि कयो रे पोकार रे. राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो पंजर के सुआ. हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ. राम कहो
સુતારે કટેરો કિનો હજુ લગી સાજની ચલ નહીં અંતકાલ રીપુ હોત મંજારી હરી ચલ્યો જૈસે જુવા રે જુવા રામ કહો પંજર આશા મેટ પહાચ પનિયારી ખૂટત નાહી કરમ જલ કહે કબીર જેને હરી રસ ચાખ્યો વાહી કે મુખય મરી તર જુવા રામ કહો जर के सुआ तू मेरी प्रभुता बहुत करी तू मेरी प्रभुता बहुत करे महापतित आयो शरणागत निच दशा ले उच्च धरी तू मेरी प्रभुता जन्म संतापया पदा तुम पर सत मेरी सब हरि अष्ट सिद्धि नवनीति मुगति कर जोड़ी रही द्वार खड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत कर तीन लोकर भुवन चतुर्दश वेद पुराणे सही जो करे सुरदास प्रभुति नेव कतन को देत परम सुख घड़ी रे घड़ी तू मेरी बहुत करे आज नंद जी के द्वारे आज नंद जी के द्वारे कृष्ण अवतार लियो गोकुल में पीड़ा भरत आई आज नंद जी के द्वारे घर घर थी निकसे ब्रिजवनिता पैरे पीतांबर काल पखाज जहाज डप बाजत करत करे तहा मली मली भीड़ आज नंद जी के एक न को तिलक दियो के सर को एक न को उड़ायो एक यावत एक जात विधा होय एक टाड़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करतनो छावर तरे मन थे प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कौसदहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी उठो लालजी बोर पयो सुर नर बुद्धि तकारे ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारे वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारे बंदी जन ग्रांधव गुण गावे नाचत दे ताली सेना सहित शिव द्वारे टाळे हत भरत शत्रुघ्न चमर छत्र लिए जनक सुता लिए चारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन कीता सुन प्रिय वचन उठे नयन पलक समान चितवत भय किए चराचर मुदित भये नर नारी करे स्नान दान द्रौपदीनो ले कर तिलक समारी जय जयकार करत जन मातो तन मन धन बलिहारी
આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પરસત ચરણાર વિંદયા પદા ઘંટ બાજે બેન બંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી નવબાતી અગર તેલ પાવક દરી ઇન્દ્ર ગમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડા મારકંદ શ્વેત ગંગાયાનંદ ભરી એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રે રંકાર કાય સુડરે શંભ સિંધુ ભર જાતરા ભરી હીરા માણેક મોતી પના જ્યોત કી જડી રતન સિંહાસન આપ બિરાજે ભેત કી છડી 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી સુર નર મુદિત પાર ટાળે બ્રહ્મા વેદ ચરી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજકી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કી જય કાદી કાદી હિરક ચારી તન મન નિજ તમર હરો તો આય વેદવા અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ બહે દિન રાતે આરતી રઘુનાથ કી જય પરબ કહેત કબીર સમજ દેર એસે લોલાએ ચરણ ટેક રઘુનાથ પદ પાયે શ્રી રામ મંત્ર આરતી કી જય શંકર સનકાદિ એ રંગ બીજે બોલી રે ભર વાડ ન હરીને વેચવા ચાલી 16 સહસ્ત્ર ગોપીના બાલાને મટુકી માગાલી સુંદર ચોડી અંગે પેરી રહે વ્યાકુડી શેરીએ પોકારે કોયલોને મોરારી મટુકી ઉતારી મોહી મોરલી વાહી બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી સર્વે કૌતુક પેખે 16 સહસ્ત્ર ગોપીના બાલાને મટુકી માં દેખે બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી મહેતા નરસૈ લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી જસોદાના જીવન યુભા જુમના ને તીરે મુરલી વાહી રે વાલે મધુર સ્વર્વે મોર મુકટ ને કાને કુંડલ ઉરલે કે માલા પીતાંબર ને પલવટ વાલે આપે રે સાલા પ્રભાતે ઉઠીને ગોપી ગાયો હેરાવે હે કાનુડા હે છોગાડા કહી બોલાવે આજ મારી ગાવલડી દૂધ રે તું તારે નંદને છોકરે દોઈને પીધું સાંભળ રે સલુણી ગોપી વાત મારી તુજ સરખી લક્ષણાવંતી ગાવલડી તારી એવા એવા વચન સુની ગોપી આનંદ પામી ભૂત રામતા નરસૈના સ્વામી સાને માટે બેઠા હરી મારું બારણું બાંધી જસોદા ઘેર જમવા તેડે રહ્યા છોરાદી જાણું છું જે માખણ લઈને નાસી રે જાવા છોકરાના ચાટ કરો છો પાઉલો ખાવા માખણ સુમેણું દે છે ઘેરી રે ગોપી કાલની વિસારી ગયો છું હું પેલી ટોપી
હરી હરી કરતા ઉઠ્યા દામોદર દેવા, મહેતા નરસૈયાના સ્વામી આસી રેટેવા. સાને માટે બેઠા હરી મારું બારણું બા, છાનો માનો આવે કાના પાછલી રાતે, મોરલીમાં ભૈરવ ગાયો આવે પ્રભાતે. સમ ખાઈને સુતી હુતી નહીં બોલું તમ સાથ, દાર ઉગાડીને પાયે લાગી લેને કોણ તપ કીધા હશે આ હિરડાની જાત, નરસૈયાના સ્વામી મળ્યા ગોપિકાનો નાથ. જુઓ ને જસોદાના કાને ગોરી રે ફોડી, તમોને કહીએ છે ત્યારે પાલને ફોડી. વાછરડા છોડીને મેલ્યા કીધા છે જાન, માખણ ચોરીને કાદા શ્યામલવાને. આવો તો દેખાડું કૃષ્ણજીએ કીધા છે કામ, ત્યારે બાલક થઈને ખોડે બેઠા સુંદર શ્યામ બા. બાઈ રે બાલુડો મારો કઈ ન બજાણે, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની લીલા દવખાણે. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાળીને જયડામાં રખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું, પ્રેમે પદભુજી પધારિયા આલિંગન દીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને જ્ઞાન આવે, પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના બાલો લાડ લડાવે. મારો બાલો જીવી હારે લાલ તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે. શ્યામાજી સંગ શ્યામા રમે આલાપે ને ગાય, સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ, ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય પ્રિય ભૂમિના પાલો રમિયા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે, પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખે. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગો, કાતો લંકા લગાડું. સાચું બોલો મારી માતજી, ચિંતા તનક ન કરીએ. એક મને આરાધીએ, ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, દુઃખ લેવા તમારું. મને મોકલ્યો સોત લેવાને, કહ્યું માનું ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા, સમાચાર છે સારા. સતી તણા દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, સુણજો મોરી માયા.
થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગ ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીથી દર્શન દુખડા રે હરિએ અત્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના જઈએ ગોકુળ થી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અત્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 રહીએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 રહીએ વાડીએ જઈએ રે 14 બાંધુ જીવણા દેવ રઘુપતિ કિયાણ વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાણ જીવનજી છોડાવો ચારે ખાણ સદગુરુ શ્રી મહારાજ ને રામ કબીર સમાગમ માંથી વાંચન લઈએ. તન મન અર્પે રામ કો તો દેવૈકુંઠ કો ધામ ગુરુ ચરણે અર્પે જીવનાચ તો ચરણ કમલ વિશ્રામ. જીવનદાસ મહારાજજી કહે છે ભગવાને સ્વર્ગ અર્પણ કરી દો તો તમને ભગવાન વૈકુંઠના ધામમાં રહેવાનું આપે, પણ જો ગુરુની શરણાગતિ સ્વીકારો તો તમને ભગવાનના ધામમાં રહેવાનો અને તેમની સેવા કરવાનો સુખનો લાભ આપે. મેલ મુગત ભઈ જીવના જબ સદગુરુ દિયો ઉપદેશ સરગ નરક વૈકુંઠલું જુડાર ઉપાડે કેસ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે જ્યારે સદગુરુએ રામ કબીર વિશે સમજ પાડીને બંને અક્ષરો વચ્ચેની એક રૂપતાના ખ્યાલ કરાવ્યો ત્યારે રીસ કરીને જેમ માયાની વાળને ખેંચી કાઢવામાં આવે તેમ સ્વર્ગ કે નર્ક વગેરેને માયા ઝાડને તરછોડી કાઢીને ફેંકી દીધી. સ્વર્ગ નરક દોનું તજે નહીં વૈકુંઠ કી આસ રામ નામ ભજ જીવના જા સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે જ્યારે સદગુરુના ઉપદેશના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ચાલવાનું હોય તો તમે તેમાં વિશ્વાસ શ્રદ્ધા રાખીને સ્વર્ગ લોક કે નર્ક લોક બંને ઉચ્ચ કે અધમ લોકના વિચારોને છોડી દઈને તેમજ વૈકુંઠને પણ મેળવવાની ઈચ્છા રાખ્યા વગર ફક્ત રામનું ભજન જ કરો. હમ જાણ્યો હરી ઢૂકડો વૈકુંઠ પેલી પાર ને ભી નેડો જીવના જો સદગુરુ હોય કૃપાલ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે અમને તો એવું લાગ્યું હતું કે ભગવાન તો ઘણો જ નજીકમાં રહે છે, ભગવાન એ લોકથી અલગ આવેલા વૈકુંઠની સામે પાર રહે છે એવું સમજતા હતા, પણ જો સદગુરુની કૃપા થાય તો તેના કરતા નજીક ઇહલોકમાં જ મળે છે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે સંતના દર્શન માટે તો વૈકુંઠ પણ લાલસા કર્યા કરે છે. અરે બિચારા વૈકુંઠનું જોર શું ચાલે, ખુદ વૈકુંઠાધીશ લક્ષ્મીપતિ પણ તેની ઈચ્છા કર્યા કરે છે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે જે વાસનાઓ વગરના હોય તેનું નામ જ હરિજન છે, તો તે સ્વર્ગ કે નર્ક
કે વૈકુંઠની વાસનાને ત્યજીને સીતારામનું સ્મરણ કર્યા કરે છે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, કરોડો વૈકુંઠ કરતા પણ શ્રી વૃંદાવન તો ભગવાનની અધિક સુખ આપનાર ધામ છે, અને તેનાથી વધારે સુખ તો સંતની સંગતમાં વિસામો લેવામાં છે. જીવનદાસ મહારાજ કહે છે, ભલે વૈકુંઠમાં આગ લાગીને તેનો ભલે થાય નાશ, કે જ્યાં સંત સમાગમ મળી શકતો નથી, તેના કરતાંય તો બંસી વટની છાયામાં રહેવું ઉત્તમ છે. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજની કૃપા જો. સંતો ખૂબ સરસ સવારમાં આપને પ્રભાતિયા નું ગુણગાન કર્યું અને સાંભળ્યા. જ્યારે સવારમાં ઉઠીએ એટલે રામનું નામ, અને પછી એના એ ધ્વનિની અંદર આપની અંદર મનમાં ગુંજતું હોય, અને આપને આપનું દિનચર્યા મુજબ કામકાજ શરૂ કરી દઈએ. જાણે રામનું કામ કરતા હોય એવો ભાવ અહોભાવ આવી જાય, અને આઠો પહોર જાણે આનંદ આવતો હોય એવું લાગે. બસ કેવળ ને કેવળ સવારમાં આપણે ઉઠીને આ પ્રભાતિયાની શરૂઆત કરવાની. જો કરીએ એટલે અવશ્ય રામનું નામ અને રામનું કામ માં આપણે તત્પર થઈ જઈએ છીએ. સંતો, ઘણા સમયથી આપણે સાખી ગ્રંથમાં પ્રબોધ કા અંગ જે લઈએ છીએ, આજે એની સાખી છે પ્રબોધ કા અંગની 206 અને 207. તો આપણે એ સાખી લઈશું. પણ એ સાખી લેતા પહેલા આપને સંપુટનું ગુણગાન કરીશું અને એનું રટન કરીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. વામન રૂપ ધર્યો જીવના બલ ચાપ્યો પાતા. વામન રૂપ ધર્યો જીવનાને બલ ચાપ્યો પાતા. સુરપતિ સંકષ્ટ નિવાર્યા સો નિજન વ્રજ પ્રતિપાલ. જીવન જી નિજન જન પ્રતિપાલ. જીવન જી નિજન વ્રજ પ્રતિપાલ. સંતો, સદગુરુ જીવનજી મહારાજની અસીમ કૃપાથી સદગુરુએ આપણને ખૂબ સરસ ભાથો આપ્યું છે, અને આપણે એ ભાથાને આરોગીએ છીએ. ધીમા જેમ જેમ આરોગ્યને પચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અહીંયા જીવનજી મહારાજ કહે છે, ભગવાનને 52 આંગળ જેટલી ઊંચાઈ વાળું ઠીંગનું વામનનું રૂપ ધારણ કર્યું, અને બલિરાજાને પાતાળમાં દબાવી દઈને ઇન્દ્રને તેના પર આવી પડેલી આફતમાંથી બચાવ્યો. પણ આ કૃતજ્ઞ ઇન્દ્રે ભગવાનના અંતરંગ સ્વજન વ્રજવાસીઓને પર ત્રાસ ગુજાર્યો. ત્યારે વ્રજજનોની ભગવાને રક્ષા કરી હતી. એવા તે વ્રજના પાલનહાર ભગવાન છે. નોંધ, 52 અક્ષર
52 અક્ષરો એ 52 આંગળાનું પ્રતીક છે, આગળનું પ્રતીક છે. તે અક્ષરોના આધારે રચાયેલા વેદના મંત્રોચ્ચારથી ઇન્દ્રાસન મેળવવાની લાલસા રાખનારની માફક 52 બારાક્ષરીથી ત્રિગુણી 3 ડગલા માગનાર ભગવાન છેતરાય છે. પણ ત્રિગુણી રૂપ 3 ડગલા ભગવાન માગી લે એટલે ચોથા ગુણમાં તેમને ભગવત શરણાગતમાં જવાનું મળે. એટલા માટે 52 અક્ષરોનો જીવનજી મહારાજે વિરોધ કર્યો છે. આપના લોકો 52 કડીઓની બાવની કાવ્યની રચના કરવામાં આનંદ માને છે, પરંતુ 52 ની બહાર જે ભગવાનના ગુણ તો ગાઈ શકાય છે. 52 ની બહાર ભગવાનના ગુણ તો ગાઈ શકાય છે, અને તે રા અને મ એવું ભગવાન નામ જ રામને 52 ની બહાર ગણવામાં આવે છે. 52 વાળાઓને ભગવાન પાતાળમાં ચાપી દે છે. જેમ ભગવાને અહીંયા જ આપણને કહ્યું કે જો ભક્તને મુશ્કેલીમાં મૂકનાર હોય તો તેને પણ ભગવાન પાતાળમાં બાળી દે છે. સંતો અહીંયા જે આપણને વાત કરી કે 3 કદમ જે ભગવાને માગ્યા, આપણે જો પંચરત્ન માળા ઉકેલીએ અને એની અંદર ઝાંખીએ તો પંચરત્ન માળામાં ઘણા ખરો રત્ન છે, અને એ રત્નની અંદર જોઈશું તો એની અંદર એક અર્થ શ્રી મૂલકદાસની પરચરી છે અને કુબા ભગતની ચેતવણી છે. એવા કેટલાક ભગતો છે, સંતો થઈ ગયા છે, એમની ચેતવણી, તેમની પરચરી બધી આલી છે. જ્યારે આપણે એ વાંચીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે આ બધું ખબર પડે છે. અહીંયા મૂલકદાસની પરચરીમાં પણ આ 3 કદમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એમાં કહે છે, ભક્ત વસન સંતન સુખદાઈ, જન કે દુઃખ નિવારે ભાઈ, જન કે દુઃખ હરી આપ દુઃખ પાવે, બંધા હોય સો જાય છોડાવે. આ ભક્ત વત્સલ ભગવાન કેવા હોય છે? સંતોને માટે સુખદાયી હોય છે. એ અહીંયા પહેલી લીટીમાં કહે છે, સંતોને કારણે જ આ ભગવાન અવતરતા હોય છે. અને આગળ કહે છે કે બંદી છોડ શ્રી કૃષ્ણ કે બાનો સો તો તીન લોક में जानो, जू बालक पोसे महितारी, ऐसी रक्षा करे मुरारी, जिनके प्राण बसे हरि माही, गरुड़ विशाल छुड़ावन जाई, जहां जहां पड़े भक्त को बेड़ा, मानु राम काल का ठाड़ा, राम राम प्रहलाद पुकारे, पिता बांध के विरके डाले. જે ભક્તોએ રામને અંતરથી પુકાર્યા છે, હરિસ્મરણ કર્યું છે, તેને ભગવાન અવશ્ય કોઈને કોઈ પણ રીતે મદદ કરે છે. ચાહે ભગવાન જાતે નથી આવતા, પણ ભગવાન કોઈકને એના પ્રતિનિધિ તરીકે મોકલે છે, અને આપણને ખબર નથી હોતી. આપણને એવું લાગે છે કે આ તો સામાન્ય માણસ છે કે મને મદદ કરી ગયો. ના, એ ભગવાનનો મોકલેલો માણસ હોય છે કે આપણને મદદ માટે મોકલતા હોય છે સંતો. અને આગળ કહે છે, मूर ध्वज ताम्रध्वज राजा, सुफल किए हरि उनके काजा, घेर बैठा हरि दर्शन दीनो, अर्धो अंग प्रभु माग जब दीनो, तब करवत गोपाल मंगायो, लई राजा के मस्तक चढ़ायो, मस्तक लई राजा सत भाग्यो, सत्य सत्य नारायण भाग्यो. वामन होके बल के द्वारे, दीन बचन हरि जाय पुकारे, प्रभु हाथ जोड़ दो कंठ लगाए, करिया आदर राजा बैठाए. प्रभु माग माग राजा फिर बोले, मुने कहो गुरु वचन न डोले, 3.5 પાવ ભોમજ માગી, રાજાએ કહ્યો અલ્પ બુદ્ધ ભાગી. અહીંયા બતાવે છે કે 3.5 પાવ ભોમજ માગી, જે મૂળધ્વજ તામ્રધ્વજ રાજા જે ભક્તોનો દ્રોહ કરે છે અને પછી ભગવાન એની પાછળ ફરે છે, અને તારે બધા ભગવાનની પાસે શરણું લેવા જાય છે, પણ કોઈ શરણું આપી શકતું નથી, અને છેવટે એને ભગવાન જ બચાવે છે.
અહીં કહે છે પ્રભુ તે દક્ષિણા આની ન જાને, આજ દેવું તો રાજધાને, મેં ક્યાં કરું કર્મ કા હીના, તીન લોક તીન પગે હીના. આપણે જેવા કર્મ કરે એ ભોગવવા પડે છે, ચાહે ગમે એવા કર્મ હોય. ખરેખર આગળ કહે છે કે આધા પગ ઠોર જ નાઈ તબહરી બોલે આપ બલરાઈ, બલકુ છલ ઇન્દ્ર કુ દીના, આધા પગ પીઠ પર લીના. જેમ ભગવાને છેલ્લા અડધો પગ બલિરાજાના પીઠ ઉપર મૂક્યો છે. તબ આએ પ્રહલાદ બળાવ, ક્ષમા કરો હો ત્રિભુવન રાવ. તબ બોલા કૃપા, તબ બોલા કહે કૃપામય કીજે સદા રામ, વહી દર્શન દીજે. અને છેલ્લા કંટાળીને એને ખ્યાલ આવે છે ભક્તને કે હવે કોઈ ભક્તનો દ્રોહ નહીં કરું, રાજાને કહે છે. અને પછી રાજા માફી માંગે છે ભગવાનને કે આવું કોઈ દિવસ કૃત્ય કરું નહીં, તો મને બચાવો, મને તમારા દર્શન આલો. તો સંતો આ પંચરત્ન માળામાં જે મુલકદાસની પરચરી છે એની અંદર આપણે જોઈશું તો ખરેખર એવી તો કેટલી પરચરી આપી છે, પણ જયારે આપણને ટાઈમ મળે તો એને ઉકેલીશું ત્યાં ખબર પડશે કે આ શું કહેવા માંગે છે. સંતો ખરેખર આની અંદર જોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે અકૂટ ભંડાર અહીંયા ભરેલો હોય છે. સંતો 52 ની બહાર 52 ની અંદર જે છે તો છે જ, પણ તેના મહત્વ કરતા જે 52 ની બહાર છે, અહીંયા આપણે હવે જે જીવનજી મહારાજ સાખી આપણે આ ગાઈ, વામન રૂપ ધર્યો જીવના, બલ ચાપ્યો પાતાળ, સુરપતિ સંકટ નિવાર્યા, સોજન નિજ પ્રતિપાલ. એની અંદર 52 અક્ષરો અને 52 આંગળીનું પ્રતીક ની વાત કરી છે. અને 52 ની બહાર જે રા અને મ છે, રામ એટલે કે રામ, જે આપણને રામ કબીરનું નામ આપ્યું છે સદગુરુની સમન્વય કરીને, ભગવાન અને સદગુરુ એ બેનું સમન્વય કરીને આપણને રામ નું નામ આપ્યું છે, તે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સંતો 52 ની અંદર તો આનંદ આવે જ છે. 52 ની અંદર 52 અક્ષર ની અંદર આનંદ તો આવે જ છે, પણ તે તો ટેમ્પરરી છે. પણ 52 ની બહાર જે રા અને મ, જે રામનું નામ બતાવવામાં આવ્યું છે, તેનાથી આઠો પહોર આનંદમાં રહેવાય છે. ગંગા સતી પોતાની અનુભૂતિ કરીને આપણને આઠો પહોર આનંદમાં રહેવું એમ કહે છે એમના ભજનમાં. એમ લાગે છે કે તેથી વધુ ને વધુ પ્રેમ લક્ષના ભક્તિ જાગે છે. જે 52 ની બહાર રામનું સ્મરણ કરતા આપણને પ્રેમ લક્ષના ભક્તિ વધુ ને વધુ જાગૃત થાય છે. માટે તો આઠે પહોર આનંદમાં રહેવાનું કહે છે. ગંગા સતી કહે છે ભાઈ રે આઠે પહોર રહેવું આનંદ માને, વધુ ને વધુ જાગે જેથી પ્રેમ રહે. હંમેશા અભ્યાસ મૂકવો નહીં ને, છોડી દેવું નહીં નીમ રહે. એને સમજાવતા કહે છે ગંગા સતી સમઢિયાળા, જે સૌરાષ્ટ્રમાં પાનબાઈ થઈ ગયા, તે કહે છે ગંગા સતી આઠે પર આનંદમાં રહેવાનું કહે છે. આપણે તો બધું ઉલટું કરીએ છીએ. આઠે પર જીવ બાળ્યા કરીએ છીએ. ધંધાની અંદર તો જીવ બાળીએ છીએ, પરંતુ ધ્યાનના નામે, સ્મરણના નામે, સ્મરણ કરવાના નામે પણ જીવ બાળીએ છીએ. જીવ બાળવાના 1000 કારણો આપણે ગોતી કાઢીએ છીએ. વિના કારણ જીવ બાળવાનો આપણને અભ્યાસ થઈ ગયો છે. પૈસો ન હોય, છોકરાના પ્રશ્નો હોય, ક્યારે ભ્રષ્ટાચાર ચાલતો હોય, છોકરાઓને કરિયાવર ઓછો આવ્યો હોય, ગમે તેવા હજારો કારણો હોય. સાધુઓ અને ધ્યાની સ્મરણ કરતા હોય છે. એના વિના કારણ આનંદમાં રહેવાનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. ગાવાનો ભાવ થયો એટલે ગાતા ગાતા નીકળી પડીએ. શા માટે ગાવું? કોઈ કારણ નહીં, બસ મનની મોજ. આપને તો ઊંધી ટેવ પડી ગઈ છે. નજીવા કારણે માથે હાથ દઈને બેસી જઈએ છીએ. આ જીવત્વ બહુ જ કિંમતી તત્વ છે.
આ જે જીવત્વ છે તે બહુ કિંમતી તત્વ છે. તે બાળવા માટે નથી. લાખ રૂપિયા જતા રહે તો ભલે, પણ જીવ બાળવો જ ન જોઈએ. જીવ તત્વ બાળવાથી આત્મ તત્વને પામી શકાય નહીં. જરાક જીવ બાળીએ એટલે આત્મ તત્વની ધારણા શક્તિ નબળી પડી જાય છે. આ જીવનું બળવું એ પેટ્રોલથી પણ વધુ જ્વલનશીલ છે. આપણે તો ગાડીના પેટ્રોલ બળે તેના કરતા જીવ વધારે બાળીએ છીએ. ઘરમાં થોડું દૂધ ઢોળાઈ જાય તો જે નુકસાન થાય તેના કરતા એક ગણું નુકસાન જીવ બાળીને કરીએ છીએ. અસલ ધ્યાની, અસલ સ્મરણ કરનારા જીવ બાળતા નથી. તેમને કોઈ સમસ્યા હોતી નથી. તેવું નથી. નરસિંહ મહેતા પાસે દીકરાને પરણાવવા માટે પૈસા ન હતા તો જીવ બાળવા બેઠા ન હતા. તે તો મોજમાં આવીને તાનપુરો લઈને બેસી ગયા, કીર્તાલ લઈને બેસી ગયા હતા. આખું જે તત્વ છે તે આ ઠેકાણે છે. હું તમને વાત કરું છું તેમાંથી કંઈક સમજાય અને કંઈક પણ સમજાય ન સમજાય તો કાંઈ નહીં, પણ જીવ બાળવો નહીં. કુદરતથી બધી વાતો સમજાય એવી થોડી છે. ગંગા સતી કહે છે, આઠે પહોર આનંદમાં રહેવું. આ જે જીવ બળે છે એને રોકે કોણ? રોકનાર જે શક્તિ છે તે ધારણા છે, સ્મરણ છે, હરિસ્મરણ છે, ધ્યાન છે. ધારણા અને ધ્યાન, હરિસ્મરણ જ્યાં સુધી પ્રગટ થયા નથી ત્યાં સુધી જીવ બાળવાનું રહ્યા જ કરશે. નાની નાની બાબતોમાં પણ જીવ બાળ્યા કરીએ છીએ. સહેજ પણ જીવ બાળવાની શરૂઆતમાં થઈ એટલે કે સાધકે, ભક્તે, સંતોએ સાવધાન બની જવું અને ખોટો રસ્તો પકડાયો છે એવું ચિંતન કરી લેવું. આત્મ તત્વના દર્શન કરવા છે. તેને જીવ બાળવાનું જરાય પણ પોસાય નહીં. પરમાત્માની આ હરિભરી સૃષ્ટિમાં જીવ શા માટે બાળવો? ગંગા સતીએ સાવ સાદી રીતે તેની દવા બતાવી દીધી છે. આઠે પહોર આનંદમાં રહેવું. જીવ બાળવાથી અંદરની દિલ ખાલી ખાલી લાગશે. ક્યાંક ચેન નહીં પડે. જીવનમાં નિરાશા વ્યાપી જશે. અને કહે છે ને, વધુ ને વધુ જાગે જેથી પ્રેમ રહે. ગંગા સતી પ્રેમની વાત કરે છે. જેનો જીવ ઠરતો જાય તેમના પ્રેમ તત્વનો, પ્રેમ લક્ષના ભક્તિનો ઉદય થતો જાય છે. જેના જીવ બળતો જાય તેને કોઈ પ્રત્યે ભાવ જાગતો નથી. સામે સુંદર ફૂલ ખીલેલા હોય તે પણ જોઈ શકતો નથી. વાડીમાં આંબા પર મતલબ કેરી આવી હોય પણ બજારના ભાવ ગગડી જાય તો પાછો જીવ બળી જાય. મતલબ મોલ પાક્યો હોય છે, તેની તૃપ્તિ કે આનંદ નથી. આપણે જીવ બાળવાના હજારો કારણ ગોતી કાઢીએ છીએ, પણ જીવ ઠારવાના હજારો કારણ દેખાતા નથી. જીવન પ્રત્યે વિધાયક દ્રષ્ટિ જ નથી. સામાન્ય માણસોને જીવનમાં ફરિયાદો જ છે. બધી જ ખામીઓ જ દેખાય છે, પણ જે ખૂબીઓ છે તે નજરમાં આવતી નથી. માટે સંતો, આપણે ખૂબીઓ જે છે તેને ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે ભગવાને આપણને આટલો સરસ દેહ આલ્યો છે, જીવન આલ્યું છે, આપણને આ એક દેહરૂપી ખોડીઓ આલ્યું છે, તો કેટલું સરસ ચાલે છે, કેટલું સરસ ચલાવે છે. એ અજાયબી છે. એને ખૂબીઓને શોધવાની છે, નહીં કે મને આ થાય છે, તે થાય છે એમ કરીને ખાલી જીવ બાળીને આપનો સમય બરબાદ કરવાનો છે. એ નથી. અને આગળ કહે છે કે આપણે ફરિયાદ કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. કુદરત આગળ પણ હંમેશા કંઈક ને કંઈક ફરિયાદો જ હોય છે. કુદરતના કામમાં ક્યારેય ખામીઓ હોતી નથી. કુદરતનું આયોજન તો અદ્ભુત છે, નિયમબદ્ધ છે. ત્યાં કોઈ ચૂક હોતી નથી. એટલે ત્યાં ફરિયાદ કરીએ એટલે ચૂક્યા.
આપને વધુમાં વધુ કુદરતનો અનુગ્રહ માની શકીએ છીએ. સાધક જે હરિસ્મરણ કરતા હોય એવા જાગૃત પુરુષો પાસે ફરિયાદ કરે યા પરમાત્મા કે અસ્તિત્વ સાથે ફરિયાદ કરે, આ ફરિયાદોનો ભાવ જાગ્યો તો તેની પીડા કોને થાય છે? જે ફરિયાદ કરે તેને પીડા થાય છે. આપને આત્મતત્વ ખોજી છે અને આ તત્વ તો આનંદનું તત્વ છે. આનંદ સહેજ પણ પીડા દાખલ થઈ કે આનંદ ઉડી જાય છે. સહેજ પીડા થાય છે આપણને તો આપણો જે ઉરનો આનંદ હોય છે તે ઉડી જાય છે. અહીંયા કહે છે સહેજ પણ આનંદ તત્વ દાખલ પીડા થાય ત્યારે આનંદ તત્વ ઉડી જાય છે. આપણે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપના દર્શન કરવાના છે અને આઠે પહોર જો પીડા ભોગવીએ તો આનંદ ક્યાંથી આવશે? માટે ગંગા સતી કહે છે કે આઠે પ્રહર આનંદમાં જ રહેવું. એ માટે આપણને આની માટે વાત કરે છે. અને આગળ કહે છે હંમેશા અભ્યાસ મૂકવો નહીં ને છોડી દેવું નહીં મળે. હંમેશા અભ્યાસને આપણે મૂકવો નહીં. અહીં ગંગા સતી સમજાવે છે કે ફરીથી ગંગા સતી ફરીને અભ્યાસનું કહે છે. અભ્યાસ અતિ આવશ્યક છે. જાગૃત પુરુષો પણ કંઈક ને કંઈક પોતાના અભ્યાસ ચાલુ રાખે છે. શરીરને પણ આત્મગ્રસ્ત ન રાખીને તો તે પ્રમાદગ્રસ્ત કે રોગગ્રસ્ત થઈ જાય છે. હાથ પગ ચાલતા બંધ થઈ જાય પછી તે શરીર સામાન્ય બેહોશ જનનું હોય છે. જાગૃત પુરુષનું શરીર એ એક સાધન છે અને જો તે સરખું ન ચાલે તો પછી કામનું રહેશે નહીં. એટલે અભ્યાસ સતત ચાલુ રાખવા. જેમ સ્મરણ હરિસ્મરણ છે આપણને કે જે આપણને સદગુરુએ આપેલા ગ્રંથો છે અને તેનું આપણે ભાવાનું આ કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એ બધા અભ્યાસો આપણે સતત ચાલુ રાખવા. જે લોકો સ્મરણ કરતા હોય સાધનાના ક્ષેત્રમાં ઘણા ઊંડા ઉતર્યા છે તેઓ ક્યારેક અભ્યાસ છોડવાની વાત કરતા નથી. કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કે ઉપલબ્ધિ માટે જરૂર ન હોય તો પણ અભ્યાસ તો ચાલુ જ રાખે છે. એમ કહે છે ને આપણને અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે. એ અધ્યારજી મહારાજ સતત ચાલુ રાખતા હોય છે. એ અભ્યાસ એમનો સતત ચાલુ જ હોય છે. એવી રીતે આપણે પણ એ અભ્યાસ સતત ચાલુ રાખવો જોઈએ. સંતો એટલે આપણને કીધું છે અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે. ઓશોએ જે કહેવાનું હતું તે કહી દીધું. હજારો પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યા. તે પછી સમજાવવાનો પ્રવચન આપવાનો અભ્યાસ છોડ્યો ન હતો. ઓશોએ હજારો પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપી દીધો છતાંય જે સમજાવવાનું હતું મેન તત્વ તેને અભ્યાસ એ છોડ્યો નતો. કબીરનો અભ્યાસ ચાદર વણવાનો હતો તે છેક સુધી ચાલુ રાખ્યો હતો. ગંગા સતી પાનબાઈને ભાર દઈને સમજાવે છે કે તત્વ મરી ગયું તેમાં લાગે તો પણ અભ્યાસ છોડી દેવો નહીં. જે તત્વ આપણે જોઈએ છે તે મળી ગયું હોય અને આપણને લાગે કે હવે જરૂર નથી છતાંય અભ્યાસ છોડી દેવો નહીં. તમારી જે દિનચર્યા હોય અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે એ ચાલુ જ રાખવું પડે. તે સતત ચાલુ જ રાખવું પડે. સંતો અહીં ગંગા સતી આપણને ખૂબ સરસ સમજાવે છે. એટલે કે સંતો જે આપને રામ કબીરનું નામ સ્મરણનો અભ્યાસ પડ્યો હોય તેને છોડી નહીં દેવો. તે સતત ચાલુ રાખવો. માટે તો અધ્યારજીએ પણ આપણને વારંવાર જણાવે છે અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે. અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે. એક કીર્તનમાં આપણને હરિસ્મરણ માટેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જેમ કહે છે ને જેમ કહે છે બીજી સાખી છે પ્રબોધકાંડની. કુવલ્યો મારો જીવના તોડે કસ કે સે. કુવલ્યો મારો જીવના તોડે કસ કે સે. કુબજા કી નવ યૌવના સો જન જીવન કે ઈસ. જીવન જી જન જીવન કે ઈસ. જીવન જી જન જીવન કે ઈસ. અહીં 207 સાખીમાં સદગુરુજી મહારાજ કહે છે
નિજ જન વ્રજના પ્રતિપાલ માટે કુવલિયા પીડ નામનો હાથી યાને વાકી ચૂકી વળેલી વાકા ચૂકા હાથ જેવી અભિમાની બાળકશ્રીને મારીને કંસનું માથું ભાગી નાખ્યું. યાને માયાના વિચારો વાળું કંસ રૂપી અને કુબ્જા વાકી ચૂકી ત્રિગુણાતીત ભક્તિ ચંદનને અર્પણ કરનારી ને નવ યુવાન બનાવી ત્રિગુણ રહિત બનાવી આવા તે ભગવાન કૃષ્ણ અમારા આરાધ્ય ભગવાન છે. અહીંયા સંતો ચોખ્ખું કહે છે કૃષ્ણ એ આપના આરાધ્ય ભગવાન છે. અહીં સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ કહે છે. સંતો જીવનજી મહારાજની અસીમ કૃપા આપના ઉપર છે, માટે તો આપને આપના આરાધ્ય ભગવાન ને ઓળખી આપ્યા છે. નહીં તો ક્યાં ક્યાં ભટકતા, ક્યાં ક્યાં ભટકતા, કોણ જાણે મારા બાપ. આ તો કરોડો બ્રહ્માંડના ધણી છે, તેનું આપણને વિશ્લેષણ કરીને ઓળખાણ અપાવ્યું છે. કહે છે કે સાખીમાં કોટી બ્રહ્માંડ પતિ કાનુ ઓસો આયો ગોકુલમાં વેન વગાડે જીવના અરે બંસી વટકી ચાય જીવનજી બંસી વટકી ચાય. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જે કરોડો બ્રહ્માંડોનો ધણી છે એવો કૃષ્ણ છે, તે ગોકુલમાં આવ્યો છે અને બંસીવટની છાયામાં તેમની મોરલી વગાડી છે. સંતો આગળ કહે છે અયોધ્યાથી આવ્યો ગોકુલ ચરાવી ગાય, અયોધ્યાથી આવ્યો અને ગોકુલ ચરાવી ગાય. બ્રહ્માદિક ભૂલ જીવના હાથ દસે કહે હાય જીવનજી હાથ દસે કહે હાય. અહીં સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ કહે છે અયોધ્યામાં ભગવાન રામ હતા. તેઓએ કૃષ્ણ રૂપે ગોકુલમાં આવીને ગાયો ચરાવીને દ્રશ્ય જોઈને બ્રહ્મા વગેરે ભગવાનોને ઓળખવામાં ભૂલા પડી ગયા અને છેવટે ભગવાનની ઓળખ થઈ ત્યારે તેમની પ્રસાદી ન મળી શકવાથી નિરાશ થઈને નિશાસો નાખવા લાગ્યા. સંતો આપણને સદગુરુએ ખૂબ સરસ વાત કરી દીધી છે કૃપાનાથની. રામ અને કૃષ્ણ એ જ કૃપાનાથ છે. આપણને તો પહેલેથી સમજાવી દીધા છે ભગવાને કે ભાઈઓ કોઈ બોલવે તો બોલવાશો નહીં, રામકૃષ્ણ એ જ કૃપાનાથ છે. જેમ અહીંયા કહ્યું ભગવાને કે બ્રહ્મા જેવા હતા એ લોકોને ભૂલા પડાવી દીધા કે કૃષ્ણ કોણ, રામ કોણ એ ખબર નથી પડી. અને જયારે ખબર પડી તો એની પ્રસાદી ચૂકી ગયા, તારે દેર લગ ગઈ. એટલે સંતો સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે આપણને ખૂબ સરસ વાત કરી ગયા છે. સંતો આપના કૃપાનાથની પૂરેપૂરી ઓળખ આપી છે. રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે, માટે જ કહ્યું છે કે ભાઈઓ બોલવે તો બોલવાશો નહીં. સંતો ખરેખર આપણે સદગુરુએ રચેલા આ જે ગ્રંથો છે અને જે સ્વામી પરિવારે આપણને એનું ભાષાનુવાદ કરીને ખૂબ સરસ ભાથું આલ્યું છે, તો તેને ઉકેલવું જ રહ્યું. અને એની પુસ્તકો આપણે વસાવીશું આપણા ઘરે તો ઉકેલવાનું મન થશે અને તારે જ આપણને આગળ ખબર પડશે કે આપણે શું કરવા આવ્યા છે. આપણે ચિંતા કરવા નથી આવ્યા, આપણે જીવ બાળવા નથી આવ્યા, પણ આ જીવને શિવ સાથે મોકલવાનું. જીવને શિવનું તત્વ શું છે તે જાણવાનું છે. એ ક્યારે ખબર પડશે? સંતોના ગ્રંથો સદગુરુના માર્ગ ઉપર ચાલશો ત્યારે ખબર પડશે, નહીં તો આપણને ખબર નહીં પડે. તો સંતો આવાના આવા સત્સંગમાં આપણે આવતા રહીશું. ફરીથી આપણે સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સુસુની દાસ કબીર, સુસદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સુસુની દાસ કબીર, સુસદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો આવા ને આવા સત્સંગમાં અને સાંજે
સંધ્યા આરતીમાં આપણે જોડાઈશું અને સવારે કાલે ફરીથી પાછા પ્રભાતિયામાં જોડાઈશું અને જે આવે તેને લાવીશું. સંતો સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામકવિ, પદ્મનામ ભગવાનને રામકવિ, અદ્યારુજી મહારાજને રામકવિ, નામદેવ કબીરને રામકવિ અને સંતો ભારતમાં સંધ્યાના રામકવિ, હેત કૃપાને રામકવિ, સબ સંતનને પ્રભાતના રામકવિ, રામકવિ સંતો. રામ કબીર સરસ્વતી કબીર પ્રભાતના રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર राम कबीर सर्व संतों भक्तों ने प्रभात का राम कबीर રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર